истиқлолият барои мардуми кӯҳанбунёди тоҷик арзиши муқаддасу сарнавиштсоз буда, таҳти парчами он хурду бузурги кишвар барои тақвияти пояҳои давлатдории навини худ бо азму талоши ватандӯстона заҳмат мекашанд. эмомалӣ раҳмон. нурбахши ин ватан шуд файзи истиқлоли мо, зеби ин боғу чаман шуд файзи истиқлоли мо. саҳфаи зарин ба рӯи тоҷдорон боз кард, ҳамдами ҳар анҷуман шуд файзи истиқлоли мо. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, тамошобинони азизу арҷманд. ҳоло мо шумо ба истиқболи ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлати азизамон Тоҷикистон қарор дорем. силсила барномаи навбатии файзи истиқлол тақдими шумост. ҳоло бошад барномаи имрӯзаи мо аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 омода гардааст. бо мо бошед. бо баракати истиқлоли давлатии ҷумҳурии азизамон Тоҷикистон ва сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мафҳуми мактабу маориф, донишу маърифат, маънову арзишҳои боз ҳам волотареро дар бар гирифта, ҷиҳати ба камол расонидани насли нави созандагони ватан эътибори бештареро соҳиб гашт. пешвои муҳтарами миллат барҳақ таъкид месозанд: бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва ватан мебошад. оре, рушди ҷомеа, аз ҷумла ҷомеаи Тоҷикистони соҳибистиқлол ба мактабу маориф вобаста аст. ин аст ки тӯли таърих тоҷикон ҳамчун миллати маърифатпарвару тамаддунофар муаррифӣ гардида, шӯҳрати фарзандони барӯманди он дар рӯи олам паҳн гардиданд. ҳоло ба истиқболи ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти кишварамон Тоҷикистон қарор дорем. бояд бигӯям ки дар ин муддати начандон тӯлонӣ соҳаи маориф рушд кард ва пешрафта гардид. бунёди мактабҳои нав, сохтмони синфҳои иловагӣ натиҷаҳои назарраси даврони истиқлол аст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 ба номи Спитамен яке аз кӯҳантарин боргоҳи маърифат ба шумор рафта, он соли 1966 барои 250 ҷойи нишаст дар як баст сохта ба истифода дода шуда буд. бо зиёд шудани шумораи аҳолӣ ва хонандагон зарурати сохтмони бинои нави муассиса ба миён омад. хушбахтона бо шарофати истиқлолияти давлатии Тоҷикистони азизамон муассисаи мазкур бо ҳидоятҳои маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мактаби нави замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. бинои нави сеошёнаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 ба номи Спитамен бо маблағгузории мақомоти иҷроии маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон бунёд гардида, барои 806 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. бинои мактаб бо харҷи беш аз 9 миллиону 202 ҳазор сомонӣ бунёд гардидааст. бино дорои ҳуҷраҳои корӣ, хонаи омӯзгорон, 17 синфхонаи муосиру муҷаҳҳаз, ҳамчунин китобхона, ошхона, толори варзишӣ ва маҷлисгоҳ барои 230 нафар мебошад. муассиса бо компютер, тахтаҳои электронӣ, лавозимот барои гузарондани озмоишҳо дар дарсҳои физикаву химия таъмин мебошад. ба ғайр аз ин дар муассиса биноҳои ёрирасон ба монанди буғхона, анбор ва хонаи посбон сохта шудааст. ба истиқлоли меҳан саҷда орам, намозамро ба даргоҳаш гузорам, бихонам ояти шукронаи беш, ки ҳаст он ҳадияи парвардигорам. شکر
است به دیدگان ما استقلال، زر است به تن و روان ما استقلال. یک ملت پاش خورده را جمع آورد، پیوندگر جهان ما استقلال. تاجیکستان ز جان و شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دارم تو را است آیا بهشت مادرم. وطن جان برای ما تن و جان، چون پدر و چون مادر مرا گرفته در بر. مکتب و کتاب دادی، دانش و آداب دادی، آزادیت مبارک، آبادیت مبارک. وطن شیرینیم، بخا و سرنوشتیم، زمین سر بهشتیم. تاجیکستان کشوری آباد شد، تاجیکستان کشوری آزاد شد. آموزگاری ما دانا، یک انسانی توانا، شعری بسیار میداند از آثاری مولانا. من براتکا گلچهره، آموزگاری صنف‌های ابتدایی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 می باشم. در صنف من 38 نفر خوانندگان تحصیل میکنند. ما شکر استقلالیت میکنیم که خوانندگان ما در چنین شرایط‌های خوب تحصیل می‌نمایند و خیلی زیرک و دانایند. ما آموزگاران صنف‌های ابتدایی کوشش میکنیم که خوانندگان خود را در راه وطن پرستی و میهن پرستی تربیت نماییم و شکر استقلالیت تاجیکستان میکنیم که چنین شرایط‌های خوب را برای خوانندگان و آموزگاران مهیا ساختند. قید نمودن به مورد است که تربیت نسل نورس یکی از وظیفه‌های اولین درجه عائله، جامعه و مکتب محسوب یافته. در تربیت این قشر آینده ساز جامعه هر فرد باید مسئولیت شناس باشد، آموزگار باشد، شخصی است که راهنما و راهگشا و نوآور و تفکرساز است. ساحه معارف همچون ساحه حیاتاً مهم جامعه در زیر توجه و غمخوری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. در دوران صاحب استقلالی مملکت، پیشوای ملت ساحه معارف را عامل مهمترین تحکیم دولت و نجات ملت عنوان کرده اند. باعث افتخار و سرفرازی ما آموزگاران است که توجه جناب عالی به ساحه معارف خیلی زیاد است. در پیام‌های همه‌ساله پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئله‌های مکتب و معارف توجه خاصه ظاهر می‌نمایند. در پیام پیشوای ملت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 تاکید گردید که آینده دولت و جامعه از فعالیت آموزگار و رشد تعلیم و تربیت وابستگی زیادی دارد. استقلالیت برای هر یک ملت ارزش بزرگ و مقدس به شمار می رود. برای مردم تاجیکستان به دست آوردن استقلالیت یکی از رویدادهای مهمترین تاریخی می باشد. ما آموزگاران شکرگزار از آن هستیم که در دوران صاحب استقلالیت کار و فعالیت داریم. خوانندگان مؤسسه ما همه‌ساله در آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. این فروغ معرفت آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیز من فعالانه اشتراک می‌نمایند. 3 نفر خوانندگان مؤسسه ما گیرندگان استیپندی پرزیدنتی میباشند. در مؤسسه 45 نفر آموزگاران کار و فعالیت می‌نمایند که 35 نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. منتداری خود را به پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که چنین مکتبی نوی زمانوی را به ما به استفاده دادند. تقدیر نسل ملت بر ذمه تو بار است، از این بیشتر به دنیا دیگر چه اعتبار است. آموزگار آنگه ممنون و بختیار است، شاگردی با وفایش بر خلق افتخار است. نادرов طلبشو هستم، خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 به نام سپیتمن باشم.
همساله در سراسر جمهوری تاجیکستان با فرمان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تجلیل گردیده می شود و من یکی از اشتراکچی فعال آزمون فروغ صبح دانایی می باشم و من سال 2023 در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک کرده در درد شهری جای سوم مشغول نمودم و در آزمون منطقوی استعداد در سال 2023 جای دوم و در سال 2025 جای یکم را مالی گشتم و در آزمون‌های شاهنامه خوانی، عینی خوانی و لایق خوانی اشتراک نموده از ادبیات غنی تاجیک الهام گرفتم و من اولا مینتداری خودم را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی میرسانم که برای ما نورسان چنین آزمون‌ها را به راه مانده اند. وقتی که تاجیکستان در خاک و خون نهان بود، فرمانروای مطلق داننده کمان بود، پیر و جوان کشور لرزان زبیم جان بود، سرسان و خانوادگان از دست جاهلان بود. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی به روز سختی مشکل کشای ملت. و من در نزد خود مقصد گذاشتم که 5 زبان خارجی را از خود کنم و من برای همسالان خودم توصیه می دهم که وقتی پرقیمت خود را برای کتابخوانی گذرانند و خیلی میگویند دولتی که کتاب میخوانند اصلا خال نمیگردد. خیلی که شاعر ادبیات کلاسیک میگوید خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست، هر لحظه از او به گوشه تنهایی صدراحتی هست و هرگز آزادی نیست. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قید نموده بودند که نورسان و جوانان که ما آنها را نسل‌های آینده ساز کشور می‌دانیم وظیفه دارند که با آموختن علم و دانش و کسب و هنرهای زمانوی جدی مشغول شوند. 2-3 زبان خارجی را مثل زبان مادری خود دانند و استفاده تکنولوژی الکترونی معاصر را از خود نمایند. Постановление правительства Республики Таджикистан от 30 августа 2019 года об утверждении государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан в период 2030 года. Усваивая русский и английский язык, человек одновременно проникает в новую национальную культуру. Усваивая русский и английский языки, человек одновременно проникает в новую национальную культуру, получает огромное духовное богатство. Целями программы является развитие, совершенствование преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан. Задача программы является развитие русского языка, общеобразовательного пространства и средства межнационального общения. Школьный курс призван обеспечить свободное владение русским и английским языками в жизненных ситуациях. камина ёрбоева малика ҳастам, хонандаи синфи 9 б муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47. чист истиқлолият? сарбаландиву сарафрозӣ ба ҷон, қадри худ бишнохтан то ҷовидон. қасри бунёди саодатмандӣ аст, нахли ширин меваи пайвандӣ аст. истиқлолият беҳтарин неъмат ва гаронтарин арзиш барои ҳар давлату миллат буда омили аслии рушду тараққӣ ва заминасози ҳузур дар арсаи ҷаҳонӣ ҷиҳати инкишоф ва ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ ба шумор меравад. тоҷикистон давоми 35 соли истиқлолият дар партави хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
و تشبس‌های جهانی این مرد خیرتمند توانست جایگاه شایسته در عرصه بین المللی برای خود کسب نماید. جمهوری تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 استقلالیت دولتی خود را اعلام کرد و با این صحیفه نو در حیات مردم تاجیک گشوده شد. تاجیکستان صاحب استقلالیت گردید. استقلالیت که آرزوی همیشگی هر ملت آزاده است و بدون آن همه گونه دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی کامل نخواهد بود. منتداری خویش را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان کوشش‌های زیاد میکنند که ما جوانان خوانیم و در آینده این ملت را صاحبی نماییم. Independence is the best and the most precious value for every state and nation. Every nation and every state has independence. And during the 35 years of independence, Tajikistan was able to present and vice policy the Honorable Imam Ali Rahman to state on the world stage. نیزاما و سرویناس هستم، خواننده صنف نو هیبه‌ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 به نام اسپیتامن، یکی از برنده گیرنده استیپندیای پرزیدنتی در شهر پنجکند. سزاوار شدن به استیپندیای پرزیدنتی در سالهای خوانش 2025-2026 برای من افتخاری دوچند است. این دستگیری سرور دولت گواهی آن است که ما جوانان وارثان حقیقی استقلالیت و سازندگان آینده درخشان وطن هستیم. ما نسل زمان استقلال وعده می‌دهیم که این نعمت بزرگ را چون گوهرک چشم حفظ نماییم، چنانه که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همیشه تأکید می نمایند. جوانان آینده دولت و ملتند. من از فرصت مناسب استفاده بردم. سر اول از اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای چنین دستگیری و امکانیت ها اظهار منتداری بیان میکنم. این چنین با استادان و والدین عزیزم که در راه علم آموزی راهنما و تکیهگاه من بودند تشکر میگویم. ما جوانان پیروان پیشوای ملتیم و با این افتخار داریم. دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت معارفچیان را وادار می‌نماید که عاید به تامین صفت تعلیم و تربیت در همه زینه‌های تحصیلات، احترام و ارزش‌گذاری به مقدسات کشور، ورزش‌های والای ملی، اینچنین تربیت نورسان و جوانان در روحیه خودشناسی و احیای اندیشه بنیاد ملی، اشتراک فعال قشرهای گوناگون جامعه در آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت. تاجیکستان وطن عزیز من. تاجیکان آینه تاریخ ملت. عملی نمودن هدف‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، اجرای با صفت استراتژی، نقشه و کنسپسیا و برنامه‌های دولتی کوشش به خرج دهند. در این صورت ما می‌توانیم برای باز هم تحکیم یافتن و استوار گردیدن پایه‌های دولت صاحب استقلالمان سهمی شایسته گذاریم.
بینندگان گرامی، برنامه امروزه را برایتان آماده و پخش نمودند. مؤلف و راوی برنامه میسره طلایی و نوار بردار و کارگردان شهباز قربانوف.